नमस्कार बंधुगण आपण मानक स्वागत आमर एही चैनल को। बंधुगण आजिर एही भिडियोटी वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं आजिर एही भिडियो रे आमे वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर आगामी आसुथिबा फेब्रुआरी मास 2025 एही मासटी सेमानक पई किपरि रहिबो ताहा संपर्क रे आलोचना करिबा पई जाउछे। एहा सहित आमे एही भिडियो रे मध्ये आलोचना करिबा एही फेब्रुआरी मास 2025 रे वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्यर स्थिति संपर्क में मध्य जानिबा। एहा सहित सेमानकर नवग्रह मानकर स्थिति संपर्क में मध्य जानिबा एवं नवग्रह माने आपण मानकु केउं प्रकारर फल प्रदान करूछंती ताहा संपर्क में मध्य जानिबा एवं जेउं ग्रह माने आपनकु अशुभ फल प्रदान करूछंती, अशुभत्व प्रदान करूछंती सेमानक पई किछि प्रतिकार मध्य भिडियोर शेष रे जानिबा। तो सेथिपई आपण माने भिडियोटी को जमार भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। आउ भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधुगण आमर राशि चक्र 12 गोटी राशि मानक मध्यरु द्वितीय राशिटी हेउछि वृष राशि। तेबे फ्रेंड्स वृष राशिर राशि अधिपति हेउछंती शुक्र, जे कि आपणक कुंडलीर एकादश घरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती मंगल, आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती केतु, नवम भावरे विराजमान अछंती बुध एवं शुक्र, सूर्य दशम भावरे आपणकर विराजमान अछंती शनि एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। तेबे बंधुगण सर्वप्रथम आसंतु जानिनेबा जे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तेबे बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति जे रहिले शुक्र, से आपणकर एकादश भावरे विराजमान रहिछंती। एहा छड़ा एही फेब्रुआरी मासरे शुक्रंकर कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार मध्य नाही। फेब्रुआरी मासरे केवल दुईटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबो, से हेउछंती बुध एवं शुक्र। 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर नवम भावरु दशम भावकु चलन करिवे। सेहीपरि सूर्य मध्य आपणकर 13 फेब्रुआरी रु नवम भावरु दशम भावकु चलन करिवे। तेबे शुक्र आपणकर एकादश भावरे उच्चस्थ अवस्थारे अछंती एवं से मध्य बहुत मजबूत स्थिति रे रहिछंती। एकादश भावटी होइथाय आपणकर लाभर स्थान, तेणु शुक्र आपणकर लाभ स्थान रे विराजमान रहिछंती एवं प्रथम स्थान रे आपणकर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिछंती, जे कि आपणकर सप्तम भावर अधिपति। मात्र आपणकर राशि अधिपति शुक्र से धन भागरे रहिथिबा कारणरु आपणकर एही मासटिरे कौनसी प्रकार स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देव नहीं। आपणक मध्यरे एनर्जी लेवल मध्य भल रहिबो, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य बहुत स्ट्रांग रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तेबे बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि आपणक कुंडलीर नवम भावरे विराजमान रहिछंती। एहा व्यतीत आपणकर नवम भावटी त्रिकोण होइथाय, लक्ष्मींकर स्थान होइथाय। पंचम भावटी को मध्य लक्ष्मींकर स्थान बोली माना जाइथाय एवं बुधंकर स्थिति मध्य एठारे बहुत भल रहिछि। एवं 11 फेब्रुआरी परे जेतेबेले बुध आपणकर राशि परिवर्तन करी दशम भावकु आसिबे, तो सेतेबेले मध्य बुधंकर स्थिति एठारे बहुत भल रहिबो। तेणु एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। मात्र आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछंती। केतु हेउछंती मुंडविहीन ग्रह, से आपणकर मन को डाइवर्ट कराइबे। से मध्य आपणको पाठ पढ़ारु अन्यमनस्क कराइबे आपणकर मुंड को एवं आपणकर पाठ पढ़ारे मध्य केतु आपणको कन्फ्यूज कराइ थांती। मात्र एही मासटिरे जदि आपणकर पाठ पढ़ा को नै करी कौनसी प्रकार डिसिजन आपण नेबा पई चाहुछंती, तो बुध एवं शुक्र एकत्र होई करी बुधादित्य राजयुगर निर्माण करुछंती, जहा फଳରେ आपण जहा भी किछि डिसिजन नेबे सेथिरे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो
ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କାମର ଭାବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହି ସିଧାସଳଖ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ, ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାର କୌଣସି ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛିଟା ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡିପଣ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକରି ହଠାତ୍ କରି ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି ସେ କେଉଁ କଥାରେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଆଉ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। ତ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ମିଳିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ମାସ ଅଟେ ଯେଉଁ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବଟି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ବା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଶଶା ନାମକ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣ ବେଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯିଏ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାସ ଗୋଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥାଟି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଆପଣ ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଯାହାକୁ ଆପଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।